શિયાળે સોરઠ ભલો અને ઉનાળે ગુજરાત એ વરસાદે વાગણ ભલો એ પાછો કચ્છનો બારે માસ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મહાસાપુરા ન્યૂઝમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું અવની પિંડોરિયા। જોઈએ આજના સ્થાનિક સમાચાર। જળસ્ત્રોત સ્નેહ સંવર્ધન સમિતિ તળાવ બચાવો અભિયાન ચલાવી રહી છે। તે અંતર્ગત ભુજના ટાઉન હોલ ખાતે અનુપમ મિશ્રાની વિચાર ગોષ્ઠી યોજાઈ, જેમાં સામાજિક અને રાજકીય આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તળાવો આપણી સાંસ્કૃતિક ધરોહરની શરૂઆતમાં મુખ્ય વક્તા અનુપમ મિશ્રાએ એસીટીના ડાયરેક્ટર યોગેશ જાડેજા, પ્રથમ નાગરિક નરેન્દ્રભાઈ ઠક્કર, પુષ્પદાનભાઈ ગઢવી, કાંતિસેન શ્રોફ, રમેશભાઈ સંઘવી, શંકરભાઈ સચદે, કમશ્રીબેન ગઢવી વગેરે જળ આહુતિ આપી અને ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। પર્યાવરણમાં થતા ફેરફારને કારણે ક્યાંક અકાલ તો ક્યાંક અતિવૃષ્ટિ થઈ રહી છે। તેવા સમયે જળ સંગ્રહને પ્રાધાન્ય આપી ભૂગર્ભ જળનો બચાવ કેમ કરવો અને તળાવોનું જતન કરવું આપણી ફરજ છે, એવા સંદેશા સાથે જળ સંરક્ષણવાદી અનુપમ મિશ્રાએ ભુજના સેમિનારના લોકોને સમજ આપી હતી। રાજસ્થાનમાં આજથી 400 વર્ષ અગાઉ નિર્મિત એક ગામમાં 3 કરોડ લીટરની ક્ષમતાવાળો ટાંકો તથા તેમાં પાણી સંગ્રહ માટે 15 કિલોમીટર દૂર સુધીની કેનાલના આયોજનની તસવીર સાથે માહિતી આપી હતી। તો એક દ્રષ્ટાંત જેસલમેરનું આપ્યું હતું કે આજથી 800 વર્ષ અગાઉ બન્યું છે। ત્યાં તે સમયે રૂફટોપ રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ વિકસાવાઈ હતી। દરેક ઘરની અગાસીને ચોખ્ખી રાખી વરસાદી પાણી અંડરગ્રાઉન્ડમાં ટાંકામાં ઉતારી અને 12 મહિના ચલાવાતું। આ સિસ્ટમ વાસ્તવમાં કચ્છમાં પણ જો હોય તો ચાલુ વર્ષે હજી વરસાદની મહેર નથી થઈ ત્યારે અન્ય સ્ત્રોત પર આધાર રાખવો ન પડે। ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે ગત વર્ષની 6 સપ્ટેમ્બર જેવી ઘટના પણ ઘટી શકે છે। આથી સમાજે સ્વયં સિદ્ધિ તથા સમય સિદ્ધિ યોजना કરવી પડશે। मोटे तौर पर एक बड़ा प्रश्न देश के सामने है, केवल भुज और कच्छ के सामने ही नहीं, पानी का प्रश्न है। और हमारे प्रगति के जितने भी आंकड़े हैं, जीडीपी, विकास दर, सभी चीज़ें बहुत हल्की पड़ सकती हैं अगर पानी का प्रश्न बड़ा बन जाए। इसमें 2 हिस्से हैं इस प्रश्न के। एक तो शुरू में हमको लगता है बरसात नहीं हो रही, अकाल की परिस्थिति बन रही है, और एक दिन पानी गिरता है तो हम कहते हैं बाढ़ आ गई, पानी ने कहर कर दिया। तो ये दोनों कुदरत हमको बताना चाहती है कि पानी के मामले में हम थोड़े असावधान हुए हैं। नहीं तो न तो ऐसा बुरा अकाल पड़ना चाहिए देश में, और न ऐसी बाढ़ आनी चाहिए जैसे कल परसों आप लोगों ने देखा जयपुर, सीकर, एक समय में भुज भी इस दुर्भाग्य वाली घड़ी से गुजरा है कुछ साल पहले। तो इसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। ये प्रश्न समझ पर ज़्यादा निर्भर करता है, इसमें पैसे का रोल बहुत कम है। बड़ा पैसा नहीं चाहिए पानी का अच्छा काम करने के लिए। तो हम लोग जगह जगह घूमते हैं और जगहों से सीखते हैं, और दूसरी जगह एक डाकिये की तरह बताते हैं कि भाई ये चिट्ठी आई है, देखो ऐसा काम करो तो अच्छा काम बनेगा। तो मैं बहुत पहले 17-18 साल पहले एक बार कच्छ आया था। आप सबकी कृपा से बहुत सारा इलाका घूमने मिला, कोई 17-18 जगह गया था मैं, और इतना सीखने मिला। तो अब फिर किसी संयोग से यहाँ आया हूँ, तो वही एक अच्छा अनुभव लेके वापस जाना चाहता हूँ। पानी से संबंधित जितना अच्छा काम हम कर सकें, लेकिन इसमें नया पुराना ट्रेडिशनल ये सब छोड़ देना चाहिए। जो व्यवहारिक है वो करो। कल आपको लगे कि हमें तालाब नहीं चाहिए, हम कभी भी नारा नहीं लगाएंगे कि तालाब बचाओ, हम कहेंगे बिल्कुल हटा दो। लेकिन जब तेज़ पानी गिरेगा तो उसका पानी कहाँ जाएगा? हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में घुसेगा। जितना गहरा तालाब हम बनाते हैं किसी इलाके में, जितना बड़ा बनाते हैं, उतना वर्षा का पानी वो भीतर लेता है। अगर हमने उसको प्लेन कर दिया तो वो पानी उतना ही गिरेगा, वो फिर हमारे हॉल में आएगा, हमारे स्कूल में जाएगा। तो ये हमको देखना है। बाकी पानी दूर से आता है, पास से आता है, ये सब प्रश्न बात के हैं। जो इस शहर में गिरता है हम उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं समझदारी के साथ, ये हमारी पहली चिंता है। उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यही कह सकते हैं। या तो राजनीतिक हल हो, इच्छा हो हमारे पास कि हम एनक्रोचमेंट नहीं करने देंगे, करना पड़ेगा, और नागरिक को भी करना पड़ेगा। एक तो यदि आप सरकार में पद पर हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, और मैं नागरिक कब्जा कर रहा हूं तो मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा कि मैं ऐसी जगह पे कब्जा करके घर बनाऊंगा, कल मैं अपना घर भी डुबाऊंगा, आपका भी घर डुबाऊंगा। तो ये एक भावना बढ़नी चाहिए कि इन जगहों को
हम कभी भी दुरुपयोग में नहीं लाएंगे। ये पानी के उपयोग की जगह हैं, वही उपयोग एक्सक्लूसिव उनका छोड़ना पड़ेगा। और सिर्फ पुराने तालाब बचाने की बात नहीं है। 40-42 जो भी थे वो तब आबादी शायद 50,000 से कम थी, आज 3 लाख से ऊपर है। तो नए तालाब नए सेटलमेंट में क्यों नहीं बने? नई पद्धति से बन सकते हो तो उनसे बने। बहुत दूर दूर से पानी आएगा, स्वागत है उसका, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। किसी भी दिन वो बंद हो सकता है। अगर आप में से कुछ लोग अभी यहाँ पर कार्यक्रम में बैठेंगे तो दूसरे राज्यों के अनुभव देखेंगे जिनमें दूर दूर से नहरों का पानी लाया सिंचाई के लिए, पानी के लिए, चला नहीं वो काम। तो इसलिए ये देखने लायक प्रश्न है, इसमें भावना में बहने की बात नहीं है और कोई राजनीतिक समर्थन विरोध का नहीं। पानी का समर्थन पहला काम है, उससे बड़ी कोई पार्टी नहीं है। तरुणकांत छाया, कन्वीनर जल स्त्रोत स्नेह संवर्धन समिति। आज रोज जળના સાંસ્કૃતિક તળાવો છે, આપણી સાંસ્કૃતિક ધરોહર છે સંબંધીનું વક્તવ્ય અનુપમ મિશ્રાજીનું રાખવામાં આવેલું છે। હવે અનુપમ મિશ્રાજીની જ્યારે વાત કરી છે ત્યારનો સમય એવો છે કે અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે કચ્છની અંદર વરસાદ ઓછો છે। સામાન્ય રીતે આપણે ત્યાં સારો વરસાદ પડેલો છે છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર, પણ અત્યારે જ્યારે વરસાદ ઓછો પડેલો છે અને વરસાદ વધુ કે ઓછો પડે પણ પાણીનો સંચય કરવો એ મહત્ત્વની બાબત છે। તો આ પાણીના સંચય માટે જે આપણા પરંપરાગત સ્ત્રોત છે એમાં પણ સપાટી સ્ત્રોત એટલે કયા તો તળાવ, કૂવા, વાવ કે જે આપણા પ્રાચીન લોકોએ એની સંસ્કૃતિની જાળવણી કરી હતી। આ સ્ત્રોત એવા હતા કે સ્વનિર્ભરતા, સુવિધાયુક્ત હતા અને વિકેન્દ્રિત વ્યવસ્થાનું એક પ્રબળ માધ્યમ હતું। આજે આપણે જોઈએ છીએ કે તળાવની અંદર અત્યારે જે આધુનિકરણ અને વૈશ્વિકરણ, શહેરીકરણ થયેલું છે ત્યારે આ બધા જે કુદરતી રીતેના જે સ્ત્રોતો આપણા વડવાઓએ પ્રાચીન કાળની અંદર જે અદ્ભુત રચના કરેલી તેના લુપ્ત થતા આવે છે। અને અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે વિશ્વની અંદર જ્યારે પાણીની સમસ્યા છે ત્યારે આવા સ્ત્રોતોને જીવંત કરવા પડશે, એનું રક્ષણ કરવું પડશે, સંવર્ધન કરવું પડશે। આ દ્રષ્ટિથી માર્ગદર્શન મળી રહે હેતુથી આપણે એમનું વક્તવ્ય રાખ્યું છે। એમના સંદર્ભ કચ્છના બારડોલી એવા નખત્રાણામાં જમવા તથા રહેવાની ઉત્તમ સુવિધા એટલે હોટલ ફન એન્ડ ફૂડ। નખત્રાણામાં શુદ્ધ અને શાકાહારી લંચ અને ડિનર એસી હોલમાં એટલે હોટલ ફન એન્ડ ફૂડ। પંજાબી ફૂડનો ઓરિજિનલ સ્વાદ માણવા ઈચ્છો છો તો અવશ્ય એકવાર મુલાકાત લ્યો હોટલ ફન એન્ડ ફૂડની। પંજાબી વાનગી, સાઉથ ઇન્ડિયન, ચાઇનીઝ વાનગી, બ્રેકફાસ્ટ, ફાસ્ટ ફૂડ તેમજ લંચ અને ડિનર લેવા અવશ્ય પધારો હોટલ ફન એન્ડ ફૂડમાં। આપના શુભ પ્રસંગે ઓર્ડર પણ સ્વીકારવામાં આવશે। સાથે સાથે હોટલ ફન એન્ડ ફૂડમાં રિસેપ્શન, બર્થડે પાર્ટી તેમજ અન્ય પ્રસંગો માટે પાર્ટી પ્લોટ તેમજ કેટરિંગનો ઓર્ડર પણ સ્વીકારવામાં આવશે। આ સાથે હોટલમાં રહેવાની પણ ઉત્તમ સગવડતા, એસી તથા નોન એસી રૂમ બુક કરાવવા સંપર્ક કરો હોટલ ફન એન્ડ ફૂડ। સ્થળ કોલેજ રોડ, સ્ટેટ બેંકની બાજુમાં, નખત્રાણા। બ્રિજેશ ઠક્કર, મિતેશ ઠક્કર, ગીતેશ ઠક્કર। કોન્ટેક્ટ 9825722299 9990985765 9638121314। ફોન નંબર 02835222442। હોટલ ફન એન્ડ ફૂડ। આપના ગામમાં મચ્છરદાનીનો સાથ પડતા જ આપની મચ્છરદાની ડિટર્જન્ટ પાવડરથી ધોઈ ચોખ્ખી કરીને સૂકવીને રાખો। આપના ગામના આરોગ્ય કર્મચારી આપની મચ્છરદાનીને વિના મૂલ્યે દવાયુક્ત કરી આપશે। તે સાવ સરળ છે। સૌપ્રથમ મચ્છરદાનીને આ રીતે વાળવામાં આવે છે, પછી તેનો વીંટો કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ 250 ml પાણીમાં 10 ml દવા ઉગાડીને મચ્છરદાનીને આ રીતે બોળવામાં આવે છે। હવે તેને ખોલીને તડકો ન હોય તેવી જગ્યાએ સૂકવવામાં આવે છે। દવાની અસર મચ્છરદાની પર 6 મહિના સુધી રહે છે અને ખાસ વાત એ છે કે આની કોઈ આડ અસર નથી। ગૌસેવા અર્થે મિર્ઝાપર ભક્તિ મહિલા મંડળ, ગુડલક ગ્રુપ અને લકી ગ્રુપ દ્વારા ભાગવત કથાનું આયોજન કરાયું છે। જોઈએ તૈયારીઓની એક ઝલક। મારું નામ લક્ષ્મીકાંત પ્રવીણચંદ્ર ઉપાધ્યાય, ગામના ગોર મહારાજ તરીકેની અહીંયા મારી નિમણૂક કરી છે।
અને મિર્જાપર ભક્તિ મહિલા મંડળ તેમજ ગુડલક ગ્રુપ તેમજ લકી ગ્રુપ દ્વારા મેન તો આ વર્ષ નબળું ગયું છે. કચ્છની અંદર વરસાદ થયો નથી, માટે ખાસ કરીને જે એવી ગાયો છે કે જેમને ત્યાં ઘાસચારો પહોંચતો નથી, તો ખાસ આ મહિલા મંડળે ગૌ માટે ગાયો માટેનું આ આયોજન કરેલું છે કે જ્યાં જ્યાં એવી ગાયો છે કે એને નિરણ મળતું નથી, ઘાસચારો મળતો નથી, તો એવી જગ્યાએ અમે એક એવું આયોજન કરી કે ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરી અને આ પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ છે તો એમાં પિતૃના અર્થે જે નબળી વ્યક્તિઓ છે કે ઘરે ભાગવત સપ્તાહ કરી નથી શકતા, તો એ લોકો માટે પણ માત્ર 5,000માં પોથી બેસાડી અને આમાં જે કાંઈ રૂપિયા આવક થશે એ બધી આવકમાં આપણે ગૌરક્ષણ માટેનું આયોજન છે. તો આ એક સરસ આયોજન છે. મિર્જાપરની અંદર મહિલા મંડળે આવું પહેલી વખત આયોજન કરેલ છે, તે ધન્યને પાત્ર છે. ખરેખર જરૂર જે હતી ગૌઓ માટે તે બહેનોએ આજે કરેલું છે, તો આ ગૌરક્ષણ માટેનું સારું આયોજન છે. અને અત્યારે માત્ર આ આયોજન એવું નથી કે મહિનામાં થયેલું છે, માત્ર 2 દિવસની અંદર આ આયોજન પૂર્ણ કરેલ છે અને 2 દિવસની અંદર 40 પોથીઓના એમને યજમાનો પણ મળી ગયેલ છે. મારું નામ શાંતાબેન છે. અમારું આ આયોજન છે, અમે આ બધા ભક્તિ મંડળ વાળા બધી બહેનોએ અમે પેલું 8 ચણ્યું અમે આ બીડું ઝડપ્યું, કીધું આપણે આ કાર્ય કરવાનું જ છે. 3 દિવસની અંદર જ અમે આ આયોજન કરેલું છે અને ભક્તિ મંડળની 8 બહેનોએ પહેલાંથી અમે શરૂઆત કરી, કીધું થાય તો એ આપણે કરવું જ છે. એમ કોઈ નહીં આપે પૈસા તો પણ આપણે કરવું છે. પણ અમને બહુ સાથ સહકાર સારો મળ્યો છે, બધી રીતે સાથ સહકાર મળ્યો, બધાએ પ્રોત્સાહન બહુ આપ્યું. બધા ગ્રુપના છોકરાઓ, અમને લકી ગ્રુપ છે, ગુડલક ગ્રુપ છે, બધા છોકરાઓએ અમને બહુ સાથ આપ્યો છે. બધા ગામના અગ્રણીઓ, મોટા લેડીઝો બધી અમને પૂરો સાથ સહકાર આપ્યો છે. મિર્જાપર ગામ ભક્તિ મહિલા મંડળમાંથી કાંતાબેન કરીને બોલું છું. અમારી આ બધી બહેનો અમને સાથ સહકાર આપે છે. અમે એવું 30-40નો ગ્રુપ આજે થઈ ગયો છે. તો આ ગાયો માટે સેવાનું અમે આયોજન રાખ્યું છે ભાગવત કથાના સપ્તાહે. તો તમે આવી રીતે આમાં તમે ગાયોનામાં તમને જે ઈચ્છા હોય તે તમને અમને ભાડા રૂપે કે કોઈક ડોનર રૂપે તમે અમને મદદરૂપ આપી શકો છો. અમે આમ તો માણસોને અમે જરાક વિનંતી કરી છીએ કે તમે 1,000 મંડાવો, તો અમને 1,000ના બદલે અમને 11,000 આપે છે. એટલો અમને આજ ગામ મિર્જાપરમાંથી અમને સાથ સહકાર મળે છે. તો આવો ને આવું અમારા પટેલ 2400માં અને તથા અમારા આખા કચ્છ કે આખા વર્લ્ડમાંથી જેને જે ગાયો માટે ઈચ્છા લાગતી હોય તો તમે આવી રીતના જ અમે એક મહિલા મંડળની આ સર્વે ભાઈઓ અથવા બહેનો આપણા હિન્દુ ધર્મને જે પ્રસંગો લાગુ પડતા હોય કે આ ગૌ સેવાનું એક મોટું દાન છે, તો તમે જરાક પણ આમાં આંખમાંથી આંસુ સારીને તમે વિનંતીથી તમે વાણીથી વિચારીને બોલો તો તમને જરાક એમ મનથી એમ થશે કે ના ગાય માટે કરી છે એ આપણા ઘર માટે ઘણું બધું સારું છે. વરસાદની અછતને લઈને ઘાસચરા માટે જે સ્પેશિયલી પાંજરાપોળ ગાયો છે જેમને કોઈ પણ જાતનો આશરો અન્ય સ્થળ નથી, સમજ્યા, તો એનો મેઇન હેતુ એ જ છે ગાય સેવા. હવે ભુજમાં દાંત તથા પેટાના તમામ પ્રકારના રોગોનું નિદાન તથા સારવાર માટે કોમ્પ્યુટરાઇઝ એક્સ-રેની દંત સારવારની અદ્યતન હોસ્પિટલ એટલે નવકાર ડેન્ટલ કેર. યોર સ્માઇલ ઇઝ અવર સક્સેસ. અદ્યતન ટેકનોલોજીથી સજ્જ નવકાર ડેન્ટલ કેરમાં દંત ચિકિત્સાની લેટેસ્ટ ફેસિલિટી ઉપલબ્ધ છે. દાંત પર ફિક્સ કવર બેસાડવાની સુવિધા, મેટલ, સિરામિક, ઝર્કોનિયાની દાંત બેસાડવાની સારવાર, દર્દીને ફાવી જાય તેવી વિવિધ મટીરીયલ્સમાં 32C પણ ઉપલબ્ધ. સ્ક્રૂ પદ્ધતિ દ્વારા ફિક્સ દાંત બેસાડવાની સુવિધા, ચાંદી પુરાવી તથા દાંતના કલર જેવું, જડબામાં થતી ગાંઠ તથા રસોડીની પણ સારવાર, દાંતની સફાઈ માટે અદ્યતન અલ્ટ્રાસોનિક સ્કેલર મશીન, દાંત પરના દાગા દૂર કરવા બ્લીચિંગ ટ્રીટમેન્ટ, દાંત પર ડાયમંડ બેસાડવાની સુવિધા. એટલું જ નહીં, નાના બાળકોના દાંત સડી ગયા હોય કે હાલતા હોય તો તેની ઉત્તમ સારવાર, વાંકા ચૂકા દાંતને તાર વડે સીધા કરવાની સારવાર, બંધ થઈ ગયેલું મોઢું ખોલવાની સારવાર નવકાર ડેન્ટલ કેરમાં. નવકાર ડેન્ટલ કેર, ડોક્ટર અંકિત દોશી, BDS ડેન્ટલ સર્જન. સ્થળ રાજવી ફર્નિચરની બાજુમાં, લાલ ટેકરી, ભુજ, કચ્છ. ડોક્ટર અંકિત દોશી, મોબાઈલ 9409070040. નવકાર ડેન્ટલ કેર. રાજ ઇન્ફોર્મેટિક્સ. અવર સ્લોગન ઇઝ મિનિમમ સેલ્સ મેક્સિમમ સર્વિસ. ભુજમાં સૌપ્રથમ આધુનિક અને વિશાળ કોમ્પ્યુટર સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ શોરૂમ. આપ કોમ્પ્યુટર, લેપટોપ કે કોમ્પ્યુટર એસેસરીઝ ખરીદવા માંગો છો તો સંપર્ક કરો રાજ ઇન્ફોર્મેટિક્સ. Spark a trend.
Spark a trend. Vaio, Sony. લેપટોપ તેમજ LCD માં તમામ કંપનીની તમામ રેન્જ એકમાત્ર રાજ ઇન્ફોર્મેટિક્સમાં ઉપલબ્ધ. રાજ ઇન્ફોર્મેટિક્સ, કલ્પેશ ગોર. મોબાઈલ નંબર 9825538167. શોપ નંબર 2, ધવલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, નિયર ચટીબારી રિંગ રોડ, ઓપોઝિટ જિલ્લા પંચાયત, ભુજ, કચ્છ. લેન્ડલાઇન 02832 253 932. વેબસાઇટ rajinformatics.com. ઈમેલ rajinformaticsbhj@gmail.com. કુકમાં બાઇક અને મોબાઈલ ચોરીનો ભેદ ભુજની LCBએ ઉકેલ્યો. માધાપર હાઈવે પરથી 2 આરોપીઓ ઝડપાયા. ભુજની લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ આજે રાત્રિના 8 વાગ્યાના અરસામાં ભુજ માધાપર હાઈવે પર નળવાડા પાણીના સર્કલ પાસે બાઇક નંબર GJ12BC 670 પસાર થતા પોલીસે બાતમીના આધારે બાઇક ઊભી રાખતા પૂછપરછ કરતા બંને શખ્સોએ સંતોષકારક જવાબ ન આપતા પોલીસે બંનેની અટકાયત કરી હતી. બાદમાં પૂછપરછ દરમિયાન ભુજ તાલુકાના કુકમા ગામેથી થોડા માસ પહેલા બાઇક ચોરી હતી તે કબૂલાત કરી હતી અને બાજુના મકાનની બારીમાંથી 3 મોબાઈલની ચોરી પણ કરી હોવાનું કબૂલ્યું હતું. પકડાયેલા આરોપીઓમાં અંજાર તાલુકાના વીરાવલાડિયા ગામના બચુ ઇસ્માઇલ કક્કલ ઉંમર વર્ષ 30 અને જુસબ ઇબ્રાહિમ કક્કલ ઉંમર વર્ષ 44 નો સમાવેશ થાય છે. બંને જણાએ ચોરી કરેલા બાઇકના નંબર બદલાવી મૂક્યા છે. તેમજ પકડાયેલ જુસબ વીરાવલાડિયા ગામની એક દરગાહનો મુજાવર છે અને અગાઉ ગાંધીધામની ઘરફોડ ચોરીમાં પકડાઈ ચૂક્યો છે. LCBએ બંને આરોપીની અટકાયત કરી અને ભુજ તાલુકા પોલીસને હવાલે કર્યા હતા. આ કામગીરીમાં LCBના ગિરીશ વાડિયા, સામંત મહેશ્વરી, હરેશ યાદવ, ધર્મેન્દ્રસિંહ, હરપાલસિંહ સહિતનો સ્ટાફ જોડાયો હતો. તારીખ 24/6/12ના ભુજ તાલુકાના કુકમા ગામે 2 મકાનમાં ચોરી થયેલી, જેમાં એક મકાનમાંથી મોબાઈલ ફોનની ચોરી થયેલી ને એક જગ્યાએથી મોટરસાઇકલની ચોરી થયેલી. આજરોજ LCBના PIC મલ્હોત્રા સાહેબ સાથે LCB સ્ટાફના નરેન્દ્ર યાદવ, ધર્મેન્દ્રસિંહ ઝાલા વગેરે અમે પેટ્રોલિંગમાં હતા અને દરમિયાનમાં માધાપર હાઈવે ઉપર નળકાવા સર્કલ પાસે વાહન ચેકિંગ કરતા હતા. દરમિયાનમાં હકીકત મળેલ કે આ ગુનામાં જે ચોરી થઈ છે એ 2 ઈસમો મોટરસાઇકલથી આવી રહેલ છે. એટલે ચેક કરતાં એમની પાસેથી એક મોટરસાઇકલ અને 3 મોબાઈલ ચોરીમાં ગયેલ મળી આવેલ છે. આ ઈસમોમાં એક છે બચુ ઇબ્રાહિમ કક્કલ અને બીજો છે જુસબ ઇબ્રાહિમ કક્કલ. જુસબ ઇબ્રાહિમ છે એ વીરાવલાડિયા ગામનો મુજાવર છે. આ બંને જણાને પકડી અને આગળની કાર્યવાહી માટે ભુજ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપવામાં આવેલ છે. તપાસ કરી છે, કદાચ ગુના ખોલવાની શક્યતા છે, પણ વધુ તપાસ આગળની ભુજ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન સોંપેલ છે, એટલે આગળની કાર્યવાહી એ લોકો કરશે. બિયારણમાં 40 વર્ષ જૂનું અને જાણીતું નામ એટલે શાહ રજનીકાંત રતિલાલ. ગણેશ કંપનીના બિયારણો આપણા નજીકના વિસ્તારના બિયારણ વિક્રેતાઓ પાસેથી મળશે. કચ્છ જિલ્લાના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ શાહ રજનીકાંત રતિલાલ. ગણેશ દિવેલાએ રંગ રાખ્યો ગણેશના બીજે રંગ રાખ્યો. ગણેશના રિસર્ચ હાઇબ્રિડ દિવેલા સીતારાને 6 સ્ટાર સૌને ગમેલા. સુકારાના રોગ સામે રક્ષણ કરે છે, ખેડૂતના મનના દુખડા હરે છે. વધુ ઉપજનો એક જ આધાર, પાકવામાં વહેલા ગણેશના દિવેલા સીતારાને 6 સ્ટાર. સર્ટિફાઈડ અને નવા સંશોધિત હાઇબ્રિડ કપાસ, બાજરી, દિવેલા, જુવાર, મકાઈ, સૂર્યમુખી, તલ, મગ, મઠ અને તમામ પ્રકારના ઘાસચારાના તથા શાકભાજીના બિયારણો મળી શકશે. કોઈ પણ પ્રકારના બિયારણ ખરીદવા માટે અવશ્ય મુલાકાત લો. શાહ રજનીકાંત રતિલાલ. કોન્ટેક્ટ રજનીભાઈ 9825061654, વિનોદભાઈ 9825156600, રીતેશભાઈ 9825432332. એડ્રેસ સીડ્સ હાઉસ આઉટસાઇડ ભીડગેટ નિયર સોના ગેસ્ટ હાઉસ, ભુજ, કચ્છ. ઈમેલ seedsking9@yahoo.com. વેબસાઇટ www.kutchseeds.com. લેન્ડલાઇન નંબર 02832251653 251654. સિદ્ધિ તપના પારણા પ્રસંગે વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો ઉજવાઈ રહ્યા છે, ત્યારે ભુજના મોટા ડેલા ખાતે ભક્તામર મહાપૂજનનું આયોજન કરાયું. દીપકભાઈ પંડિતજી, આજે અમારા જૈન શાસનના અભૂતપૂર્વ એવા જબરદસ્ત પ્રભાવિક એવા ભક્તામર
સ્તોત્ર અંતર્ગત ભક્તામર મહાયંત્ર પૂજન વિધિનો આજે શુભારંભ છે. જબરદસ્ત પ્રભાવિક આ સ્તોત્ર અને સ્તોત્ર અંતર્ગત આદિનાથ ભગવાનની સ્તુતિ કરાયેલું એવું મહાપૂજન જે 4.5 થી 5 કલાક ચાલે, ગીત સંગીતમય, અને હજારો આરાધકો આ મહાપૂજનમાં બેસીને પોતાના આત્માને નિર્મળ કરે એવી સુંદર મજાની પરમાત્માની ભક્તિનું આજે ભાવવાહી અનુષ્ઠાન છે. આ પૂજનમાં દરેક ભાગ્યશાળી ચોખ્ખા સ્વચ્છ વસ્ત્ર પહેરીને પરમાત્માની પૂજન કરવા માટે આવે અને પૂજન ખૂબ ભાવપૂર્વક કરે. ગીત સંગીત સાથે પોતાની શક્તિ અનુસાર સોનું, ચાંદી, રૂપું પણ પરમાત્માને અર્પણ કરે. ઉત્તમ પ્રકારના મીઠાઈ, ફળ અને સુંદર મજાની ઉત્તમ કેસર, ચંદન, કસ્તુરી, અગર વગેરે ઉત્તમ દ્રવ્યો દ્વારા પરમાત્માની પૂજન કરે અને એ પૂજન દ્વારા પોતાના આત્માને કૃતકૃતાર્થ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. અહીં જે ભુજનગરમાં 233 જેવા મહાન સિદ્ધિતપની આરાધના જે ઉપવાસોની કરી હતી એની અનુમોદનાર્થે આ વિશિષ્ટ પ્રકારનું અનુષ્ઠાન ગઈકાલે 108 પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું પૂજન થયું. આજે એવી જ રીતે મહાપ્રભાવિક એવું ભક્તામાર મહાપૂજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના દ્વારા આખા વિશ્વમાં સકલ વિશ્વમાં શાંતિ થાય, મેઘરાજાની પણ મહેર થાય એવી સુંદર મજાની ભાવના પણ આ પૂજનમાં વ્યક્ત કરવામાં આવે છે અને જગતના જીવ માત્રનું કલ્યાણ થાય એના અનુસંધાને આ મહાપૂજન કરવામાં આવ્યું છે. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै. ભુજની મધ્યમાં રહીને કચ્છ સહિત સમગ્ર ભારતમાં અધ્યાત્મની જ્યોત પ્રજ્વલિત રાખનાર ડોક્ટર હિતેશજી મહારાજ શ્રી મહાલક્ષ્મી ધામના અધ્યક્ષ સ્થાને બિરાજમાન છે. ભારતીય પરંપરાની ધરોહરને માત્ર સાચવીને રાખી નથી, પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિને લોકો સુધી પહોંચાડી પણ છે. અધ્યાત્મ સાથે સાહિત્યકારોને પણ પ્રોત્સાહન મળે એ માટે ડોક્ટર શ્રી હિતેશજી મહારાજે મંચ પૂરું પાડ્યું છે. અન્ન ક્ષેત્ર સહિતની અનેક સેવાકીય પ્રવૃત્તિ મહાલક્ષ્મી ધામ ખાતે કાર્યરત છે. સંપર્ક ડોક્ટર શ્રી હિતેશજી મહારાજ, શ્રી મહાલક્ષ્મી ધામ, જાદવજી નગર, ભુજ, કચ્છ. મોબાઈલ 9426973006 9429170306. अरे बेटा सुनो, चाय तो पीते जाओ. जब से आप कॉलेज जाना शुरू किया हो ना, आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है. सोच पे जब हो अंधेरे साए, राह तुझे कोई नजर न आए, ऐसे में दीपक जाए, सोच में उजाला लाए. मम्मा, वो ये पैसे फ्लोर पे पड़े हुए थे. अरे वाह, एक चाय के 500 रुपए? फिर तो रोज एक चाय पक्की. ऐसे में दीपक जाए, सोच में उजाला लाए. ભુજ નગરપાલિકા પાસેના આધુનિક સાધનો ધૂળ ખાતી હાલતમાં પડ્યા છે. હવે તો સાધનો ભંગારમાં ફેરવાઈ ગયા છે, છતાં પણ તંત્રને કંઈ પડી નથી. કચ્છમાં વર્ષ 2001માં આવેલા ભૂકંપ બાદ વિવિધ પ્રકારનો વિકાસ ભુજ શહેરમાં થવા પામ્યો છે. કચ્છના શહેરોને ઊભા કરવા માટે જીયુડીસી દ્વારા વિવિધ શહેરોમાં આધુનિક ઢબે કામગીરી કરવામાં આવી હતી. ભુજ નગરપાલિકાને પણ જીયુડીસી દ્વારા ડિઝલ્ટર નામની આધુનિક સાધન આપવામાં આવ્યું હતું, જે હાલમાં કોઈ પણ ઉપયોગ વિના નગરપાલિકાના કમ્પાઉન્ડમાં સડી રહ્યું છે. કોઈ પણ સ્થળેથી માટી કાઢવા તેમજ માટી કે રેતી જામી ગઈ હોય તેને સરળતાથી દૂર કરવા માટે ડિઝલ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે છેલ્લા કેટલાક સમયથી જીયુડીસી દ્વારા નગરપાલિકાને આપવામાં આવ્યું હતું. જીયુડીસી દ્વારા સરળતાથી કામ થઈ જાય તે માટે આપેલા આ સાધનની જાણે નગરપાલિકાને કોઈ જ કિંમત ન હોય તેમ અવાવરું બનીને પાછળના ભાગમાં સડી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત ટ્રક પણ જર્જરિત અવસ્થામાં પડી છે. જીયુડીસી દ્વારા આપવામાં આવેલા આ સાધનનો ભુજમાં હજુ સુધી કોઈ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ એકાદ વાર ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મશીનના ચાલક પર માટી ઉડતી હોવાના કારણે તેને બંધ કરી અને સાઈડમાં મૂકી દેવામાં આવ્યું છે. આમ તો સાધન ઉપયોગી છે, પરંતુ તેના ચાલકને મુશ્કેલી પડતી હોવાથી તે ઉપયોગ વિના પડી રહ્યું છે. હોટેલ 7 સ્કાય મલ્ટીપ્લેક્સ, એરપોર્ટ, રિંગ રોડ.
આ સપ્તાહમાં આપ વિવિધ ફિલ્મનો આનંદ માણી શકશો. સ્ક્રીન 1 પર આપ જોઈ શકશો શિરીન ફરાદ કી નિકલ પડી 12:30 કલાકે, 3:30 કલાકે, 6:30 કલાકે તેમજ 9:30 કલાકે. સ્ક્રીન 2 પર આપ જોઈ શકશો શિરીન ફરાદ કી નિકલ પડી 12:30 કલાકે, એક થા ટાઈગર 3:30 કલાકે, 6:30 કલાકે તેમજ 9:30 કલાકે. સ્ક્રીન 3 પર આપ જોઈ શકશો એક થા ટાઈગર 12:45 કલાકે, 3:45 કલાકે, 6:45 કલાકે તેમજ 9:45 કલાકે. સન્ડેના આપ એક સ્પેશિયલ તેલુગુ મૂવીનો આનંદ માણી શકશો. એડવાન્સ બુકિંગ માટે આપ સંપર્ક કરી શકો છો 9909929100. લેન્ડલાઇન નંબર 02832307700 307711. હોટેલ 7 સ્કાય મલ્ટીપ્લેક્સ, એરપોર્ટ, રિંગ રોડ. ખેડૂત મિત્રો, આવી ગઈ છે કપાસ વાવેતરની સિઝન અને કપાસ બિયારણની સિઝન. આપ જાણો છો તેમ ઉત્તમ ક્વોલિટીની તમામ સારી કંપનીઓના જાણીતા સરકાર માન્ય બીટી કપાસ બિયારણો જેવા કે મલ્લિકા, અંકુર, તુલસી, માર્ગો, વિક્રમ, સુદર્શન વગેરે મેળવવા માટેનું વિશ્વાસપાત્ર એટલે રવિ બીજ કેન્દ્ર, રવિ ટ્રેડર્સ ભુજ, જ્યાં કપાસ ઉપરાંત એરંડા, શાકભાજી, તલ, મગ, બાજરી તેમજ અન્ય બિયારણો સારી ક્વોલિટી ઉપરાંત પાક સંરક્ષણની અને વધારે પાક ઉત્પાદન મેળવવા માટેની આધુનિક વૈજ્ઞાનિક માહિતી સાથે મળે છે. આપની એકવારની મુલાકાત આપને આપના મિત્રો સાથે અનેકવાર ખરીદી કરવાની પ્રેરણા આપશે. અમારો વિશ્વાસ છે કે આપની એકવારની મુલાકાત આપને આપના મિત્રો સાથે અનેકવાર ખરીદી કરવા માટેની પ્રેરણા પણ આપશે. તો રાહ કોની જુઓ છો? આજે જ સંપર્ક કરો. રવિ બીજ કેન્દ્ર, રવિ ટ્રેડર્સ, 2 બલરામ કોમ્પ્લેક્સ, ICICI બેંકની બાજુમાં, સ્ટેશન રોડ, ભુજ, કચ્છ. મોબાઈલ શૈલેષભાઈ 9825250516, રવિભાઈ 9879753590. રવિ બીજ કેન્દ્ર. ભુજ શિવકૃપા નગરમાં અડધી રાત્રે મકાનના પાછળના ભાગમાંથી ગ્રીલ તોડીને સોના ચાંદીના દાગીના સહિત અંદાજે 1 લાખની ચોરી કરી તસ્કરો રફુચક્કર. ભુજ શહેરના માંડવી રોડ પર કાર્ગો મોટર્સની બાજુમાં આવેલ શિવકૃપા નગરમાં તસ્કરોએ ખાતર પાડ્યું હતું. મકાનના પાછળના રૂમની બારીની એક ગ્રીલ તોડી અને મકાનમાંથી સોના ચાંદીના દાગીના તેમજ રોકડ રકમ 1 લાખની માલમત્તા ચોરી ગયા હોવાનો અહેવાલ સાંપડી રહ્યો છે. પ્રદીપભાઈ ગોવિંદભાઈ અખઈ સુથાર, રહેવાસી સુખપર જુનાવાસ, તાલુકો ભુજની ફરિયાદને ટાંકીને પોલીસે વિગતો આપતા જણાવેલ કે આજે રાત્રિના 1 થી સવારના 8 વાગ્યાના અરસા દરમિયાન તેઓના પિતા ગોવિંદભાઈ અખઈ સુથાર શિવકૃપા નગરમાં આવેલ મકાન નંબર 33A તસ્કરોએ નિશાન બનાવ્યું હતું. પાછળના રૂમમાં બારીની ગ્રીલ તોડી અને મકાનમાં પ્રવેશ કરી ભીત કબાટ તથા તિજોરી કબાટના તાળા, ચાવી કે કોઈ પણ અન્ય પ્રકારે ખોલી તેમાંથી સોનાની ચેન, વીટી, કાનના બુટિયાની સર, ચાંદીના સાંકડા, કાંડા ઘડિયાળ નંગ 3, રોકડા રૂપિયા 900 મળી કુલ 1 લાખની માલમત્તા ચોરી જતા શહેર પોલીસે ગુનો નોંધી અને PSI NG વાઘેલાએ તપાસ હાથ ધરી હતી. એટલે રાત્રે છે ને 1:30 વાગ્યા સુધી હું જાગતી હતી. 1:30 વાગે મેં રાત્રે મારા કબાટ ખોલ્યો, ત્યારે સુધી મારા ઘરે કોઈ ચોર નહોતા. 1:30 વાગ્યા પછી જે થયું હશે એ સવારના 8 વાગ્યા સુધી મને કંઈ ખબર નથી. પછી 8 વાગે મારા જેઠાણી મને ઉઠાડવા આવ્યા, ત્યારે અમે પાછળથી ચેક કર્યું તો ગ્રીલ બ્રીલ બધી કાઢી ગયા હતા. હું ઘરે જ હતી, સૂતી હતી હોલમાં. મારા સસરા બહારે ગયા હતા કાલે કોડકી, અને મારી બેન છે આ બેઠી છે. સોનાની ચેન, સર સોનાની અને વીટી સોનાની ને નાના છોકરીને એક ઝેર ગઈ છે ને 2 પગના સાંકરા નાના છોકરીના જ ને 700 રૂપિયા, 3 ઘડિયાળ, થેલો, સુટકેસ, રોકડે અંદાજે ગયા હશે 2-3 હજાર ટોટલ. તો આમ દાગીના શીખે 1 લાખ દોઢ થયો હશે. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના ટીવી સમાચાર. નવા સમાચારો સાથે આવતીકાલે ફરી મળીશું આ જ સમયે આ ચેનલ પર. ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો. નમસ્કાર. માં આશાપુરા ન્યૂઝ, કચ્છ જો ધબકાર ને કચ્છિયત જો હુંકાર. અમારું સરનામું નોંધી લેશો. આયા એપાર્ટમેન્ટ, ઓફિસ નંબર 1, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જ્યુબિલી ગ્રાઉન્ડની સામે, ભુજ, કચ્છ.